आपदा राज कोई कौम जे मंगे वो तो मान वाली गल हुंदी आ, वो अख नीवी पाउण वाली गल नहीं। ये तो बड़ा पाक ते पवित्र जज्बा। ते जे असीं कहने आ साडा राज सी, साडी कौमीयत आ, ये तो बहुत पवित्र ते पाक गल आ। इहदे लई तां सानूं मान होना चाहिदा। कौम आपदे अंदर आपदी कौमीयत हजे तक सांभी बैठी आ। 150 साल की गुलामी सिरां ते आ, पर कौमीयत असीं सांभी बैठे आ। सांभी किने आ? कोई एक जरनैल मैनू दिखा दो, किसी होर जरनैल ने पंजाब च कोई लीडर दिखा दो, कोई हथ खड़ा करके कोई नाम लै दो, मैनू तो नहीं दींदा एक्सैप्ट सरदार सिमरनजीत सिंह मान तो बिना। सत श्री अकाल। सो जे हुण साडे जरनैल नूं साडा वादा यह होना चाहिए भी मान साहब तुसीं बेफिक्र हो के कोई होर काम करो, अगली रणनीति घड़ो, अगली कौम की स्ट्रैटजी बनाओ। आ चोण तां तुहाडे साडे तो लिख के लै लो, बस खत्म आ काम। साडा एक जरनैल तां होवे असैंबली च साडी कौमीयत की गल करे जाके। जे एक भी नहीं यार फिर किथे फिर की करांगे? फिर साडे पल्ले की आ? फिर केड़ी कौमीयत ते केड़ी होंद? सानू तां ये डराउंदे आ। मैं एक गल तुहानू इमेजिन करियो, इनू आपदे जहन च एक बारी उस तस्वीर नू इमेजिन करियो भी इत्थे मोदी खड़ा, इत्थे केजरीवाल खड़ा, इत्थे भगवंत मान खड़ा, इत्थे बादल खड़ा ते इत्थे मान साहब खड़े आ। किसी दे हथ च झाड़ू आ, कोई आपदा पंजा लई फिरदा, कोई आपदा होर कोई तकड़ी तुकड़ी चक्की फिरदे आ। एक कहंदा शास्त्र के अधीन है राज। सत श्री अकाल। ते तुसीं ये दसो भी इहनूं छड्ड दांगे? मनदा दिल तुहाडा? जे तुहाडा दिल मनदा तां फिर भाई एक बारी इस गल लई भी हथ खड़े कर दो। सत श्री अकाल। इहनूं नहीं छड्ड सकदे। वो केड़ा बूटा है? वो सिੱਖੀ दा बूटा है। की होया जेकर अज शाखां इस दियां कोई पूर्व चली गई, कोई पश्चिम चली गई, पर मुੱਢ तां साझा है ते खून भी इक्को ही है। वो केड़ा बूटा है? वो सिੱਖੀ दा बूटा है। जो साडे गुरु ने सानू पछाण दित्ती आ, वो पछाण तो नहीं मुनकर हो सकते। हो सकदा वक्ती तौर ते असीं दूर होए फिरदे आ, वक्ती तौर ते दूर तां होए फिरदे आ, इन्हां हकूमतां ने सानू दूर कीता। साडा कोई गलती नहीं सी। 150 साल दी गुलामी हंडाई आ कौम ने। 150 साल की गुलामी च भी आपदियां तुसीं थापियां दे आपदे आप नूं, तुसीं आपदी कौमीयत नूं सांभी बैठे हो। तुहाडे अंदर वो दर्द हैगा हजे, जिथे तुसीं कहने हो राइट टू सैल्फ डिटरमिनेशन इज अ राइट। साडी कौमीयत साडा हक आ। असीं किसे नूं कदे मंदा किसे दा नरादर नहीं करते, किसे नूं मंदा नहीं बोलते, क्योंकि साडे गुरु ने सानूं सिखाया तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। पर असीं आपदा तो नहीं छड्ड सकते ना, आपदी होंद की लड़ाई तो नहीं मुनकर हो सकते। सो जेड़े अज तुहाडे हत्थां 'च झाड़ू फड़ाउणगे, वो झाड़ू तां फड़ाउणगे क्योंकि कल नूं तुहाडे हक खाउणगे ते तुसीं मुड़ के आपदी स्वै रखिया करन जोगे भी नहीं रहना। एवें ही गुरु ने थोड़ी कहा सी तुहाडी शरीर दा अंग आ इह। देखो जिन्ने जंग के मैदान च असीं तकड़े आ, उन्ने ही असीं टेबल ते तकड़े आ। जे असीं जंग के मैदान च तकड़े नहीं ना, सानू टेबल ते किसी ने नहीं पाउणा। साडे नाल बैठणगे तां ही, क्योंकि साडा दबदबा चलदा होवे ते ए तो बिना दबदबा नहीं बनदा। झाड़ू चक्की फिरो, छित्तर खाने आ तां चक्की फिरो। सो दबदबा तां उन्हां सिद्धांतां ते खड़ के ही आऊगा। फिर साडे हत्थां 'च फड़ाउणगे झाड़ू, साडे ते पाउणगे UAPA, साडे मुंडियां नूं चक चक के सिੱਟਣਗੇ जेलां 'ਚ, साडे बनाउणगे झूठे मुकाबले। और साडा गुनाह की आ? कुछ भी नहीं।
ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚੋਂ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜੀਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਲ ਕੁ ਚੱਲੇ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। UAPA ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇ, 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ 40 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਸਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀਦਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਪਿਆ ਹੋਊ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਝਾੜੂ ਜੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ। ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ। ਆ ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੜਾਓ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਕਰ ਦਈਏ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਗਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਲੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜੀਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ
ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਦੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਆਪਦੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤੇ ਆਪਦੀ ਨੇਵੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਡੀ ਇਕਵਿਪਡ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡਰੋਨਸ ਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਉਹ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਦਾਰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿੱਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਸਾਡੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੜੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਾਥੀਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਥਿਆਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਡਾਸੇ, ਟਕੂਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।